वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह जी। अज आप तुहानूं दसदे जी अपने जिहड़े घरे अपने चाचा जी आए हुए ने। ये मेरे चाचा जी ने, मेरी दीजी के भतीजे ने जी। ये भूआ जी के भरा ने जी। ये अज अपने पिंड विच किसान मजदूर एकता की रैली सी जी, अपने संबोधन करन आए थे जी आपां नूं। बाकी ये अपने बैठू साहब जी बैठे ने जी, ये आपां नूं सारा कुछ दस्सण आए जी कि किसान मोर्चे दे की हो रहे ते की इन्हां नाल भाणा वरते जी। बाकी ये सारिया गल्लां तुहानूं अपने मूँहों दस्सणी, क्योंकि असीं उत्थे नहीं गए हैगे, असीं तुहानूं इत्थों ही मैं तुहानूं लाइव भी दिखा चुकी हाँ। बाकी चाचा जी ने कहा तुसीं उत्थे भी आए हो, असीं दिल्ली भी जावांगे जी, क्योंकि मेरे बेटे के पेपर है 9 तरीक तो बाद फिर आपां दिल्ली जरूर जाके आवांगे। बाकी आपां तुहानूं उत्थे दा लाइव भी दिखावांगे। हुण चाचा जी ते तुहानूं बैठे साहब दस्सणगे भी उत्थे इन्हां नाल की घटनावां होई जदों इन्हां ने जिहड़ा जंग शुरू करिया सीगा जी किसानां बारे जी। क्योंकि जे अपने खेती जे अपनी खेती मोदी ने खोली, अपने खेत मोदी ने खोले, सरकार ने खोले, तो आप कितों अन्न खावांगे, कितों आप फसलां पैदा करांगे। आप अपने खेतों में खुद मजदूर हो जाएंगे जी, क्योंकि आप जी सरकारी अपने खेतों के करते हैं, फिर अपन एक दिन अपने खेतों की मजदूरी करनी पैनी है। इस करके अपन जो किसान एकता का जंग जारी रखे जी, तो आप जित के जरूर आवांगे। जारी जंग रखियो। बाकी तुहानूं चाचा जी ते बैठू साहब दस्सणगे, तुसीं दस्सो जी। मारू पिंड के आले दुआले के पिंडों के कुछ किसानों ने जो किसान की बड़ी समझ रखते हैं, जो केंद्र पिछले साल 6 जून को किसानों के मौत के तुरंत वर्गे 3 आर्डीनेंस लिया बिल का रूप धार के पार्लीमेंट पास हो गए, राज्यसभा पास हो गए, राष्ट्रपति की साइन कर वो देश के सारे किसान मोर्चे के झंडे थले पैदल थले असीं सारे 3 महीने तो बाद दिल्ली सरकार के खिलाफ, अपने भारत सरकार के खिलाफ असीं उत्थे शांतमई धरना चला रहे हैं। इन्हां पिंडों के कुछ किसानों ने साडे मित्र फिर भेजा कि असीं किसान अंदोलन बारे बरीकी से जानना चाह रहे हैं भी कदों शुरू होया, होने की कंडीशन की है। असीं काफ़ी इन्होंने बेनती की भी असीं मैं जिम्मेवार बनता जो कि किसान अंदोलन का भाई सारे इतों जाना साढ़े वास्ते बहुत मुश्किल है, पर फिर भी मैं इन्होंने भावनावां की कदर करते असीं अज आए सी। बहुत सारे आले दुआले के पिंडों के लोग आपस में इकट्ठे हुए, बीबियां जिन्हें खेत तक नौजवान किसान मजदूर सब नगर निवासियों ने बड़ा दिलचस्पी किसान अंदोलन कदों शुरू होया, इन्हों के साढ़े ते की मारू असर ने, कारपोरेटर चाहे किवें नरेंद्र मोदी अगे लिया के सारिया जमीनों के कब्जे कराए गए, ऊँट चिड़िया की कमाई फसलों मंडीकरण तोड़ के खुला व्यापार खुली मंडी, एक देश एक मंडी का लाभा थले सानू लुटन जा रहा है। मैं विस्तार से लोगों की जानकारी दी और विश्वास दिलाया जिस किसान मोर्चे के लीडर तुहानूं लैके गए, विश्वास दिलाया कि आओ दिल्ली चलो, तुसीं 26 नवंबर तो दिल्ली गए हो, असीं उदों तो शांतमई अंदोलन चला रहे हैं। और मैं अज विश्वास दिलाया किसानों को ला के गया भी तुसीं लंबे समय तो जिस तरह ट्रालियां भर इस धरने से शामिल हो रहे हो, लंगरां राहीं दुध सब्जियां भेज रहे हो, आर्थिक मदद दे रहे हो अपने इलाके के किसान वर्करां नूं, लीडरां नूं। असीं तुहाडा विश्वास जितती आवांगे, मोर्चा जितण तो बजाय असीं किसी तरह का तुहानूं भावनावां नूं साथ नहीं मारांगे। और लोगों ने इत्थे जिहड़े इस मीटिंग में शामिल होए सी, उन्होंने भावें ये मीटिंग असीं रखी सी थोड़े पतवंते सज्जनां दी, पर अज इन्हां लोगों के नरेंद्र मोदी की अगवाई वाली केंद्र सरकार के खिलाफ दिता सी, वो काफ़ी वड्डी गिनती में बच्चों का, बीबियों का, नौजवानों का और किसानों का, मजदूरों का इकट्ठे हो जाना मीटिंग तो लावा जिवें ना छोटी जी रैली होती है वो रूप धार जाए, तो मैनूं बहुत हौसला बजा है। और मैनूं हौसले लिए संयुक्त किसान मोर्चे के लीडरां नूं इन्हां ने चिड़िया भी अज की इस मीटिंग ने किसान मीटिंग में दिता है कि असीं तुहाडे नाल हां, किसी तरह की तुहानूं उत्थे घाट नहीं आउण देवांगे, ना संगत की। तुसीं ये फिक्र छड्डो भी आउण वाली कणक की वाढी है भी शायद साडा अंदोलन कमजोर हो जाएगा। असीं रल मिल के जिहड़े किसान
ਟਰਾਲੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਏਕੇ ਨਾਲ ਸਾਂਭਾਂਗੇ। ਪਰ ਉਹ ਟਰਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਉਹ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਵਾਰੀਆਂ ਵੱਢਦੇ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਵੀ ਜਾਵਾਂਗੇ ਵੀ ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਕੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਬਜਾਏ 7 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾਓ, 7 ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਰਹੋ, ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਬੰਦੇ ਆਓ। ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਚੱਲਿਆ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇਸ਼ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਟੀਮ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸੰਯੁਕਤ ਬੜੀ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਾਲ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਰੱਖਾਂਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਘਬਰਾਹਟ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਥਕੇਵਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਬਾਰੇ ਸ਼ੰਕਾ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਨਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੀ ਤਾਕਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਲੈ ਕੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਦੇ ਵਿਅਕਤ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਔਰ ਇਹ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ, ਔਰ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਬਣ ਗਿਆ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਬਣ ਜਾਏ, ਜਦੋਂ ਸਮੂਹ ਜਨਤਾ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਬਣ ਜਾਏ, ਫਿਰ ਇਹ ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਲੈਂਦਾ ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਅੱਜ ਰੱਬ ਨਾਲ ਬਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਇੱਕ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣ, ਫਿਰ ਰੱਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਵਾਈ ਦਾ ਅਤੇ ਰੱਬ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਰਿਆ ਨਹੀਂ। ਰੱਬ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ ਉਹ ਹਾਰ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ 40 ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਰੱਬ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਜਨਤਾ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਹੰਕਾਰੀ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਹੈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ, ਇਹ ਚੱਕਣਾ ਚੂਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਇਹਨੂੰ ਲਾਹਨਤਾਂ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਸੂਟ ਬੂਟ ਪਾ ਕੇ ਰੋਜ਼ ਜਹਾਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਮੁਲਕਾਂ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਗੁਲਾਮ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਮੁਲਕ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਹੁਤ ਮਹਿਮਾਨ ਸੱਦਣੇ ਸੀ ਬਾਹਰ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਆ ਇਹਦੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸੱਦੇ ਸੀ ਉਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਹਦੇ ਧੱਬਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ 26 ਜਨਵਰੀ ਪਿਛਲੇ 47 ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਅਤੇ ਇਹਨੇ ਵੀ ਮਨਾਏ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਟਰਮ 'ਚ 5 ਸਾਲ, ਹੁਣ ਵੀ ਮਨਾਇਆ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ। ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਰ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਇਹ ਵੀ ਦੁਆਰ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਸਮਾਂ ਦੂਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਖੁਦ ਕਿਸਾਨ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨੀ ਪੈ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਮੰਨਣੀ ਪੈ ਗਈ। ਇਹ ਮਾਓ ਦੇ ਗਰੰਟਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਹਕੂਮਤ ਤੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਲੁੱਟਣ ਵਾਲੇ, ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਵਾਪਸ ਮੁੜਨਾ ਪਏਗਾ। ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਦੇਸ਼ ਚਲਾਉਣਾ ਪਏਗਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਦਾਨੀ ਮਾਨੀ ਕੁਛ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ। ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅੰਦੋਲਨ ਜੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਤਾਕਤ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੁੱਖੀ ਕਰੇਗੀ। ਪਰ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਰਾਜਸੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਰ ਅਗਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਤੰਤਰ ਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਆਲਮਾ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਫਿਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਵਾਇਆ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਡਟੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਟੇ ਰਹੋ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਜਿੱਤ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਝੋਲੀ ਪਾ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ ਭੇਜਾਂਗੇ। ਬੁਲਾਓ ਫਤਿਹ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਉਹ ਗੱਡੀ ਕਰਕੇ ਭੇਜਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਬੱਸ ਕਰਕੇ ਭੇਜਦੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ। ਉਹ 8 ਵਜੇ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, 3 ਵਜੇ ਚੱਲ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸਾ ਲਾਉਣੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੰਗਣਾ ਆ ਦੇ ਬਲੋ ਭੋਗਲਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਮਾਮਾ ਉੱਥੇ ਬੱਲੀ ਜਦ ਉਹ ਕਰਦੀ ਉੱਥੇ ਦਾ ਉਹ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਭੋਗਲਾ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਉਹ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਬੰਦੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਛੱਡ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਮੇਰੇ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈਫ ਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਊਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਹੈਲੋ।
मुर्गियाँ चाचे को नहीं एक मिनट रोटी रख आ जाना ਜਿਹੜਾ ਜਲੇਬੀਆਂ ਖੀਰਾਂ ਇਹ ਫਜੂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਦਾਲ ਰੋਟੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਬੈਠੇ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਲੰਬਾ ਸੀ ਲੰਬਾ ਕਿੰਨਾ ਲੰਬਾ ਹਾਂ ਕੰਮ ਦਾ ਨੇੜੇ ਹੀ ਹੈ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਪਾਸਾ ਸਟੇਜੋ ਬਣੀ ਗਈ ਉਹ ਟਾਈਮ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਜਦੋਂ ਆਉਣਗੀਆਂ ਉਦੋਂ ਜਿੱਤ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜੰਗ ਜਿੱਤ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਚੰਗਾ ਜੀ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਭਾਈ ਉਹ ਗਰੰਟੀ ਦਾ ਨੰਬਰ ਦੇ ਦੇ ਉਹਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਇਹ ਕੋਣ ਹੈ ਤੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਲੰਗਰ ਪਕਾਉਂਦੀ ਹੈ ਲੋ ਜੀ ਆਪਾਂ ਛਕਣ ਆ ਗਏ ਲੰਗਰ ਜੀ ਸਾਰੇ ਜਣੇ। ਲੰਗਰ ਹਾਲ ਚ ਆ ਗਏ ਆਪਾਂ ਹੁਣ। भाई खाना जाएगा पूरा लिया मतलब कि दूसरे की बदली भी नहीं खानी आप बनानी है ताकि दूजा खाओ सहयोग ऐसा देना ताकि साढ़े सहयोग का दूजे ਨੂੰ फायदा तो किसान मोर्चा ਤਿੰਨਾਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਮੋਰਚਾ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਲੰਗਰ ਛਕਾਉਣਾ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਗੁਰਪੁਰਬ ਉੱਤੇ ਆਏ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਦਿਨ ਮਨਾਏ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਦਿਨ ਮਨਾਏ ਨੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਨੰਬਰ ਦਾ ਹੈ WhatsApp ਪਰ ਲਿਖਾ 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਉਹ ਨੰਬਰ ਲੈ ਲਿਆ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਨੌਜਵਾਨ ਇਸ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਔਰ 27 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਬੀਬੀਆਂ ਦਾ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬੀਬੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਹਕੂਕ ਤੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਚਰਚਾ ਹੋਊਗੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵੀ ਸਮਾਜਿਕ ਵੀ ਜੋ ਬੀਬੀਆਂ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਧੁਰਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਨ ਮਨਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੱਢਿਆ ਸਾਲ ਸਮੁੱਚਾ ਉਧਰ ਬੀਬੀਆਂ ਤੇ ਕੋਲੀ ਸਟੇਜ ਹੋਊਗੀ। ਬੀਬੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਨੇ ਬੀਬੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਉੱਚ ਕੋਟੀ ਦੀਆਂ ਉਹ ਉੱਥੇ ਆਉਣਗੀਆਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕਰਨਗੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਹਕੂਕ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੀਬੀਆਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਾਸਤੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਮੁੱਚੇ ਮਹੱਲੇ ਦੀ ਘਰ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਹੱਕ ਹਕੂਕ ਤੇ ਵੀ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਵੀ 27 ਤਰੀਕ ਦਾ ਦਿਨ ਬੀਬੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਪੱਖ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾਣਾ ਔਰ ਬੀਬੀਆਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਵੀ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਅਧੂਰਾ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਲੰਗਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਉੱਥੇ ਬੀਬੀਆਂ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਮੇਰੀ ਵੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਉੱਥੇ ਲੰਗਰ ਪਕਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਭਾਂਡੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਸੋ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਹਕੂਕ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਾਉਣਾ ਵੀ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮਝਿਆ ਸੀ। 27 ਤਰੀਕ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਸਟੇਜ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ
ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਜਾਣਗੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ, ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਉੱਥੇ ਆਉਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਕਿ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਕਿ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦਾ ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਦਾ ਹੱਕ ਹਕੂਕ ਕੀ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਹਰ ਪੱਖ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਧਾਰਮਿਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੁਬਾਹ ਸ਼ਾਮ ਉੱਥੇ ਨਿਤਨੇਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਖਮਣੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਰਹਿਰਾਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਅਰਦਾਸ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ ਜਿੱਤ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਕਰਦੇ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਡੀ ਬਾਹ ਫੜ, ਇਸ ਹੰਕਾਰੀ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਤੋੜ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਇਹਨਾਂ ਬੀਬੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਭੈਣਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਤੰਦਰੁਸਤ ਉੱਥੇ ਗਏ ਨੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ 'ਚ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਰਾ ਮੈਂ ਲਾਈਵ ਚਲਾਇਆ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜੀ ਅਮਨਦੀਪ।